സങ്കീർത്തനം ധ്യാനത്തിനായിട്ട് ജിക്കുവിനെ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ജിക്കു ദയവായിട്ട് സങ്കീർത്തനം ധ്യാനിച്ചാണ്. Praise the Lord. Let us read Psalm 73. Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. But as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold, for I envied the arrogant. When I saw the prosperity of the wicked, they have no struggles, their bodies are healthy and strong. They are free from the burdens common to man. They are not plagued by human ills. Therefore, pride is in their neckline. They clothe themselves with violence. From the careless hearts comes iniquity. The evil conceits of their minds to know no limits. They scoff and speak with malice. In their arrogance, they threaten oppression. Their mouths lay claim to heaven, and their tongues take possession of the earth. Therefore, their people turn to them and drink up water in abundance. They say, how can God know? Does the Most High have knowledge? This is what the wicked are like, always carefree. They increase in wealth. Surely in vain have I kept my heart pure. In vain have I washed my hands in innocence. All day long I have been plagued. I have been punished every morning. I have said, I will speak thus. I would have betrayed your children. When I tried to understand all this, it was oppressive to me till I entered the sanctuary of God. Then I understood their final destiny. Surely you placed them on slippery ground. You cast them down to ruin. How suddenly are they destroyed, completely swept away by terrors. As a dream when one awakes, so when you arise, O Lord, you will despise them as fantasies. When my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant. I was a brute beast before you, yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterwards you will take me into glory. Whom I have in heaven but you, and earth has nothing I desire beside you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Those who are far from you will perish, who destroy all who are unfaithful to you. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. Praise the Lord. Thank God once again for this wonderful time to come into this glorious presence with all the believers, to see the light once again in my life. Thank God for the last week. God has been taking care of my family, and God being good to us in my work and everything I do in our health. God has been good to us and kept us all safe. We have read about Psalm 73 chapter Psalm 73. As we all know, this is a book written by Asaph, and there is a book Asaph written. The chapters written of Asaph are 50, Psalm 50, and 73 to 83. Maybe we could describe a little about Asaph. Who is Asaph? And the introduction about Asaph, why he wrote these psalms, what is the purpose behind his psalms. We'll just go through this, and so let's go to 1 Chronicles 6:33 to 39. Okay, before 631, the temple musicians, these are the men David put in charge of the music in the house of the Lord after the ark came to rest there. They ministered with music before the tabernacle, the tent of meeting, until Solomon built the temple of the Lord in Jerusalem. They performed their duties according to the regulations laid down for them. Here are the men who served together with their sons. I will read some part. From the Kohathites, Heman, the musician.
after that, it is written more about his genealogy. Then in 39, Heman's associate Asaph. That's where Asaph you're going to read about, who served, and says Herman's associate Asaph, who served at his right hand. Asaph, son of Berechiah. Okay, and there were many other associates who was in the temple musicians. But Asaph, again, it is written about Asaph is one Chronicles 25 verses 1. David, together with the commanders of the army, set apart some of the sons of Asaph, Heman and Jeduthun for the ministry of prophesying, accompanied by harps, lyres, and cymbals. This is the sons of Asaph. They were set to be a musicians and also prophesy. That to say, David and his commanders did to set apart them. Then in 2 Chronicles 29:30. King Hezekiah and his officials ordered the Levites to praise the Lord with the words of David and of Asaph the seer. So they sang praises with gladness and bowed down and worshipped. So King Hezekiah was later came in the kingship, told to take the words of David and of Asaph, the seer. Asaph is also a seer, is a prophet who divines with God. And so they sang praises and gladness and bowed their heads and worshipped. There are more to it. Asaph's father, Berechiah, was a doorkeeper of the ark in 1 Chronicles 15 verses 20-23. Kenaniah, the head Levite, was in charge of the singing. That was his responsibility because he was skillful at it. Berechiah and Elkanah were to be doorkeepers for the ark. Okay, now there are so Berechiah and Elkanah. Now there are many who were in charge of the singing, but they were different parts of Israel. They were Ark of the Covenant, the Tabernacle. They were different places of the were set apart, and David has set apart musicians and directors for in the various places in Israel. So one of the things he was in the Ark of Covenant. Asaph wasn't part of the Ark of the Covenant, and Kenaniah was a part of the tabernacle. Yeah, so Berechiah and Elkanah. Elkanah is this is something I'm not sure yet. Samuel's father Elkanah is also a doorkeeper. I haven't read about it yet. So yeah, Berechiah and Elkanah both were the doorkeepers of the Ark of God. So this is David appointed all these musicians in the temple until the Solomon built the temple of God. So for 40 years, Asaph was very young when he was after at the age of 20. He is supposed to get involved in all this ministry work of temple musicians and doing all the work. So he should have been 20. For 40 years with David, he sang with David and prophesied and be a minister before God. And that was he was a very man who spoke for God and who loved God so much, and he's the care of the temple, care of the just like David was. And so but what happened in Asaph's time, after 40 years Solomon built the temple, but Solomon strayed away from the temple of God, and followed other god. And so many things happened in the temple. When Solomon started to follow other gods, something happened in the temple itself. There's so many agents of destruction came inside the temple and actually made war against Asaph.
within the temple, because once the priest of God, Solomon himself, was going away from the Lord's presence, so many bad things started to come inside the temple, and he became agitated, and he couldn't stand there. He couldn't stand in the seeing all these wicked people prosper. Wicked people prosper in the temple, because one when you start when you knew God and suddenly you're losing God's way, knowing going away from the Lord's presence, wicked things will come inside the temple of God, and the people who are righteous will feel broken-hearted and agitated, and break away from the break away from what God's purpose in their life. So that is how Psalm 73. And one of the things also, Asaph, one of his brothers, Zechariah was also introduced there, but he was killed in the temple of God. Actually, in a later part in other books, it is killed in the when Solomon's agents, when a lot of troubles came, they some Asaph brother or his associate musician was killed, because agents of Solomon became wicked in the temple, and they killed those who started prophesying about these people, and they had a clash in that, and he was killed. So many wicked things were happening during his time. So if let's go, surely let's go with Psalm 73:1. Surely is good to Israel, to those who are pure in heart. As for me, my feet had almost slipped; I had nearly lost my foothold. For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. They have no struggles; their bodies are healthy and strong. They are free from the burdens common to man. They are not plagued by human ills. Now I want to describe more about. When you are when a righteous want to live among the wicked, the person himself will have to struggle a lot, struggle a lot to live a godly life. So his feet is almost slipping away, and nearly lost his foothold. And they are okay. They are then he because of the wicked people around him. I'm going to divide about who are the wicked people, who are the righteous people. There are so many verses in the Bible who are what type of character is a wicked, what type of character is a righteous person. Yes. Let's go with the wicked person. The Lord's, but we'll take Psalms chapter 10 as the main focus of the person who are wicked. Why, O Lord, do you stand far off? Why do you hide yourself in times of trouble? In his arrogance, the wicked man hunts down the weak, who caught in the schemes he devises. He boasts the cravings of his heart. He blesses the greedy and reviles the Lord. In the pride, the wicked does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God. His ways are always prosperous. He is haughty, and your laws are far from him. He sneers at all his enemies. He says to himself, nothing will shake me. I will always be happy and never have trouble. His mouth is full of curses and lies and threats. Trouble and evil are under his tongue. He lies in wait near the villages. From ambush he murders the innocent, watching in the streets for his victims. He lies in wait like a lion in cover. He lies in wait to catch the helpless. He catches the helpless and drags them off his net. His victims are crushed, they collapse, they fall under his strength. He says to himself, God has forgotten. He covers his face and never sees. Arise, Lord, lift up your hand, O God. Do not forget the helpless. Why does the wicked man revile God? So these are the things about wicked people. Wicked people. The character of the wicked people. He has no fear of God. He has no fear of God. He does not believe in God. He harms others. He is pride and boastful. He is full of deceit, and they're always devising wicked scheme all the time in his bed to plot against the righteousness, those who are poor and wicked, poor and helpless. And so he's plotting
plotting evil all the time, because he has no fear in God. He has no fear in and is the laws of God. But and again, if you start reading about Psalm 73, he again his the Moses verses start says about wickedness. If I therefore in Psalms 5, they are free from the burden common to man. They are not plagued by human hills. Therefore her pride is a necklace. They clothe themselves with violence. From their callous hearts comes iniquity. The evil conceits of their minds no limit. They scoff and speak with malice. In their arrogance they threaten oppression. Their mouth lay claim to heaven, and their tongues take possession of the earth. Therefore the people turn to them and drink of waters in abundance. They say, how can God know? Does the Most High have knowledge? This is what the wicked are like, always carefree, and they increase in wealth. So again, how can God know? I mean, they have. How can God know? They think that the foolish will think there is no God. The foolish people will think wicked are also foolish. They don't think there is a God who is looking at them. And surely in vain have I kept my word pure, in vain have I washed my hands in innocence. All day long have been plagued, I have been punished every morning. I have said, I will speak this, I would have betrayed your children. When I tried to understand all this, it was so oppressive to me. Then the book of in the verse of 73:17, till I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. So till I entered the sanctuary of God, then I understood the final destiny. So Asaph was a musician, and he went inside the sanctuary of God, and he started praying and prophesying, and being in the temple, and not going out of the temple, but being inside the temple. And God, then he understood the final destiny. Surely in 18, surely you place them on slippery ground, you cast them down to ruin. How suddenly are they destroyed, completely swept away by terrors, as a dream when one awakes. So when you arise, O Lord, you will despise them as fantasies. And now when the revelation came to his life, to his heart, that no, I will continue to serve the Lord. I will continue to be in the presence of God. Wicked will be there, but but they are kept on slippery ground. They're kept on slippery ground. They will fall away. They won't last long. And he was prophesying prophesying and telling again, singing the song again, that they will not last long. The wicked will not last long. 21, when my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant. I was a brute beast before you. Yes, when a righteous person wants to live a holy life, he will, and he sees all the wicked things happening around him, he will become a brute beast, because just he can't see God's guidance. He can't see God's guidance in his life. He can't see he thinks God has forgotten him. God does not show righteousness to the poor or the helpless. He can become a brute beast, and he will become senseless, and knowing even himself lacking no God, himself lacking trust in God. But yet I'm always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterwards you will take me into glory. Whom I have in heaven but you, and earth has nothing. I desire you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Those who far from you will perish. You will destroy all your unfaithful to you. As for me, it's good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of your deeds. So when we come to the last verses of the Psalm 73, you can see he is coming near to God. He is coming in the presence of God, and it is the presence of God. So so now I have, before I said about what are the wicked people are. Now I want to show you what is the righteous people are. So one of the righteous people is that is exactly the opposite of it.
he believes in God. Okay, he believes in God. He goes to God. He is in the presence of God. He is humble. He is not pride, no, not boastful. He does not divide wicked scheme. He is always looking for the justice for the poor and the helpless, and these are and he causes no harm. There was a time in my life I used to ask God, what is the difference between when what is the difference between a wicked and a righteous? Then God, I believe God said me these two one sentence only. He said, so you can see the wicked produces harm, but the righteous does not produces harm. It's just the opposite. The wicked always, any person who try to produce harm in your life and see around you, they are the people who are wicked, and those who do not produce harm, they are the righteous. Everything what righteous person think is clean, and I will not let anything, my brother will not get harmed by what I do, what I say, or what I speak, and I will not devise any wicked scheme. Whatever I think is will not harm my brother. That is the heart of a righteous. And one of the good things about being in the about righteousness, that he is in the presence of God all the time. Who is righteous will know fear God and His laws. And I know there are so many righteous things of the world, but there are the righteousness that comes will be in the presence of God. But now, when it comes to the New Testament, what did the New Testament says? The righteous will live by faith. The righteous will live by faith. So those who live by faith will have gain the righteousness. Romans chapter 5 verses Romans chapter 5 verse 1, I believe. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And Galatians chapter 3 verses 10 to 14. For all who rely on the works of the law are under a curse, as it is written, "Cursed is anyone who does not continue to do everything written in the book of the law." Clearly, no one who relies on the law is justified before God, because the righteous will live by faith. The law is not based on faith. On the contrary, it says, "The person who does these things will live by them." So it's saying the righteous will live by faith. The faith, there are three type of faith life that you have gone through in your life. The faith when you believed in the Lord, the faith you are living now, the faith you are proclaiming. There are three types of faith. The faith you believed in the Lord Jesus Christ. Once you believed Jesus Christ, the faith, that is the faith that has come in the past for you. But what God said, you have to live by faith every day. That is the present tense. The present continuous tense. That is, we have to live by faith every day. So that the peace of God will come upon your life all the days of your life. The righteousness will live by faith. That means there will be no wickedness in your life by having the faith, living the faith every day. And you also proclaim faith. Faith can proclaim move the mountains, for make the person heal. These are the part of the faith life. And also, I want to read Jude chapter 1 verses 15 to 19. To judge everyone and to convict of them of all the ungodly acts they have committed in their ungodliness, and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against him. These people are grumblers and fault finders. They follow their own evil desires. They boast about themselves and flatter others for their own advantage. Okay. So you can see these verses that in Jude chapter 1 verses 14 to 16,
Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of the holy ones to judge everyone, to convict all the ungodly and all the ungodly acts they have done in the ungodly way, and all the harsh words ungodly sinners have spoken against him. So, what are these men? These men are grumblers and fault finders. They follow their own evil desires, but they boast about themselves and flatter others with their own advantages. So, these are the type of the characters of the wicked people again. So, we have to come out of the wicked thoughts, come out of this wicked life and find the faith, like in Jude chapter 1 verse 20. But you, dear friends, build up yourself in the most holy faith and pray in the Holy Spirit. Keep yourself in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. So again, this is what is our promise to live by faith and to live righteously by believing in the Lord Jesus Christ and focusing on him in your daily life, and to live what this promise of Son Jesus Christ has God has given to us as a sacrifice for our sins. And to believe continuously to believe in this, and not to fall away from because when you do wicked things is that when you lack of fear of God. One of the things what happens when you start doing things wickedly is because you start not fearing God anymore. You're not fearing God, and and you're not spending time in the presence of God. You're always and you start to fall away. You start to fall away and start to become fearless of God. So be fearful of God and be and always believe and have faith. Faith always. With these words, I just want to conclude this psalm. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കാലത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് വായിക്കാം. ബുക്ക് ഓഫ് ഐസയ ചാപ്റ്റർ 22 വേഴ്സ് 22. ഒരാൾ വായിച്ചാട്ടെ. ഞാൻ ദാവീദിന്റെ ഗൃഹത്തിന് താക്കോൽ അവന്റെ തോളിൽ വെക്കും. അവൻ തുറന്നാൽ ആരും അടയ്ക്കുകയില്ല, അവൻ അടച്ചാൽ ആരും തുറക്കുകയുമില്ല. അതിന്റെ റെവലേഷന്റെ ചാപ്റ്റർ 3-ന്റെ 6, 7, 8 വാക്യങ്ങളോട് വായിച്ചാട്ട്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7, 8 വാക്യങ്ങളോട് വായിച്ചാട്ട്. പുരാതനമായി പണ്ടേയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉല്ലസിത നഗരം ഇതാകുന്നുവോ? വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7. ഫിലദൽഫിയയിലെ സഭയുടെ ദൂതനെ എഴുതുക, വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവനുമായി ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു. ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ. നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂ എങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു, എന്റെ നാമം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. പരിശുദ്ധനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, കർത്തൃദിവസം ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവസഭയായി, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി, കുടുംബങ്ങളുമായി, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി, കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് എല്ലാം കടന്നു വന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാൻ ഈ പൽക്കാലം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് തന്ന നല്ല കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തെ സേവിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസവും, കർത്താവെ തന്നെ നീതിമാന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഹാലയിലെ പദവികളെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ കേൾക്കുവാനിടയാക്കിയല്ലോ. കർത്താവയോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഇപ്പോൾ കാലം കേൾപ്പിച്ച എല്ലാ നല്ല സാക്ഷ്യവാചകങ്ങൾക്കായിട്ട്, പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾക്കായിട്ട് എല്ലാം സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച സകല വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇറങ്ങി വന്ന് അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾക്കെല്ലാം ദൈവം അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം കൊടുക്കണമേ. ഈ മരുഭൂ യാത്രയെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ദൈവകൃപ ദൈവമേ ധാരാളമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നൽകി തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങുമ്പോൾ, ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവ് തിരുമുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്ന് ഞങ്ങളെ ക്രിസ്തുവേശു ജയോത്സവമായിട്ട് നടത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ദിവ്യ സമാധാനത്തെ ദൈവം ഞങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കണമേ. നൽകപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. വചനം നിന്റെ അടികൾ
നിന്റേത് ഏത് ആത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ടു അതേ ആത്മാവിൽ കർത്താവെ പകൽക്കാലം ഞങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിടെ ആക്കണമേ. ദൈവിക മർമ്മങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ കർത്താവ്. ദൈവിക ആലോചനകള്, വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകള്, ദൂതുകള് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സഹായിക്കണമേ. വചനത്തെ തടയുന്ന അന്ധകാര പൂരുകളെ, ഇരുളിന്റെ അധികാരങ്ങളെ ശാസിച്ച് ഈ പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ജയമെടുത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. വചനം എങ്ങനെ തട്ടി മടങ്ങി വരികയല്ല, കർത്താവിനെ ഹിതം ചെയ്ത് മടങ്ങിപ്പോവുക. ദൈവസ്വർഗത്തിലെ ദൈവയുടെ ആക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അടിയനെയും കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്നവർക്ക് പൽക്കാലത്ത് കർത്താവ് വചന ശുശ്രൂഷ വിടുതലും അനുഗ്രഹമാക്കി ദൈവം തീർക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഈ നാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വളരെ സുപരിചിതമായ വേദഭാഗമാണല്ലോ ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടെയും ഹല്ലേലൂയ കേൾപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ദൈവാലോചന. എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാനൊരു ചിന്ത നിങ്ങളോട് ഒന്നിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തുറക്കുന്ന വാതിൽ, ഹല്ലേലൂയ, അനേക വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അനേകം കേട്ടിട്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് വൽക്കാലം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം അടയ്ക്കുന്ന വാതിലുകൾ. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അന്നേരം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദാവീദിന്റെ താക്കോൽ കൈവശമുള്ളവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ തുറന്നാൽ ആരും അടയ്ക്കത്തില്ല, ഞാൻ അടച്ചാൽ ആരും തുറക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം. ഇന്ന് വൽക്കാലം നമ്മളോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, വൺസ് ഗോഡ് ഈസ് ക്ലോസിങ് അവർ ഡോർസ് നോ വൺ ക്യാൻ ഓപ്പൺ. ഹല്ലേലൂയ. അന്നേരം ദൈവം നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കും. വാതിലുകൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിനകത്തുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അവകാശമാക്കുവാൻ ഇടയാകുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം that is, that doesn't mean that is locked up. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വാതിൽ അടച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഹല്ലേലൂയ നമ്മളത് എന്നേക്കുമായി അടഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിപ്പാനായിട്ട് ഇടയാകരുത്. സ്തോത്രം. പല ദൈവദാസന്മാര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു വഴി അടഞ്ഞാൽ വേറൊരു വഴി തുറക്കും. സ്തോത്രം. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല. സ്തോത്രം. ഒരു വഴി അടഞ്ഞാൽ വേറൊരു വഴി തുറക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ എങ്ങും എഴുതിയിട്ടില്ല. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് നമ്മൾ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാംബെൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സയന്റിഫിക് ഹല്ലേലൂയ റിസർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല പ്രാവശ്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഹല്ലേലൂയ ശരിയാകാതെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കൊട്ടേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴി അടഞ്ഞാൽ ദൈവം വേറെ വഴി തുറക്കും. എന്നാൽ തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനൊരു വഴി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ അടച്ചാൽ ആരും തുറക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം. അന്നേരം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവം അടച്ചതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദാവീദിന്റെ താക്കോൽ കൈവശമുള്ളവനായ കർത്താവ് പറയുന്നത്, ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ പാതാളത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് യോഹന്നാനോട് പറയുന്നു. സ്തോത്രം. അന്നേരം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് കൺട്രോളിനെ നമുക്ക് ഈ താക്കോൽ എന്നുള്ള വിഷയത്തില് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാണ്. ഹീസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റി. ഹല്ലേലൂയ. നോ വൺ ക്യാൻ സ്നാച്ച് ഫ്രം ഹിം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ ആർക്കും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആരെയും പിടിച്ചു പറിക്കാനായിട്ട് ഒക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹീസ് ഹോൾഡിങ്. ഹല്ലേലൂയ. അന്നേരം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആ പരമാധികാരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന നന്മയായാലും തിന്മയായാലും അത് നമ്മളെ എന്താണ് കർത്താവ് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ മുഖാന്തരമായി തീരും. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാം ഒരു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു, പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹല്ലേലൂയ നമുക്കറിയാം അതെല്ലാം ദൈവം നന്മയ്ക്കായി ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയ്ക്കായി തീർത്തു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സ്തോത്ര. സഭാപ്രസംഗി അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം ഭാഗത്തിലാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിനും ഒരു കാലമുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാത്തിനും ഒരു കാലമുണ്ട്. എല്ലാം അവൻ ഭംഗിയായി ചെയ്ത് നിത്യതയും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അന്നേരം നമ്മുടെ ദൈവം എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചില വാതിലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരെ അടഞ്ഞുവെന്ന് കരുതി ദൈവം നമ്മളെ കൈവിട്ടെന്നോ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്നോ, എന്നെ എന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞുവെന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകരുത്. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതിനകത്തും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കമുള്ള ദൈവിക വിവേകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. സ്തോത്രം. യോസഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വഴിയും അടഞ്ഞത് 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവന് അടിമ ബാലനായിട്ട്
അവനെ ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും സ്തോത്രം, പ്രൈസ് ലോർഡ്, അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവന്റെ അടഞ്ഞ വാതിലുകളെല്ലാം അവന്റെ ജീവിതത്തില് നന്മയുടെ പടി കെട്ടുകളായി തീരുവാൻ, സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ട് തീരുവാനായിട്ടിടയായി. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. അവനേക്ക് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയോ, എവിടെയൊക്കെ ഹല്ലേലൂയ അവൻ തകർക്കപ്പെട്ടുവോ, അവന്റെ ജീവിതമെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ഹല്ലേലൂയ, ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആയിട്ട്, അതായത് ഈജിപ്തിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർഷിപ്പിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായി തീരുവാൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും ഹല്ലേലൂയ തീരുവാനായിട്ടിടയായി. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ മുന്നേ അറിയിച്ചിരുന്നു, മുന്നേ അയച്ചതായിരുന്നു. സ്തോത്രം. ആ വെളിപ്പാടാണ് ജോസഫിന് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ടുള്ള കൃപ ലഭിക്കാനായിട്ടിടയായി. സ്തോത്രം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഹല്ലേലൂയ പകൽക്കാലം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയാകണം. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വാക്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങളാ, എല്ലാം എടുത്ത് നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് സമയമില്ല. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹല്ലേലൂയ ആദമിനെ ഹവ്വയെയും ഏദൻ പർദീസയിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കിയിട്ട് അവരെ നിർമ്മിച്ച നിലത്തിലേക്ക് അവരെ മടക്കി അയക്കുക. അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഉണ്ടാക്കിയ മണ്ണുകൊണ്ട് കുഴച്ച് ഹല്ലേലൂയ ദൈവം ഊതി മനുഷ്യജീവിയാക്കി ആ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അവരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു, അവരെ അങ്ങോട്ട് മടക്കി അയക്കുക. എന്നിട്ട് ഏദൻ പർദീസയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? കുറെ ദൂതന്മാരെ എന്ത് ചെയ്തു? കാപ്പാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ആ ഏദൻ പർദീസയിലേക്കുള്ള വഴി അടച്ചു കളയുവാനായിട്ടിടയായി. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, കർത്താവേ, നീ ഇത്ര ക്രൂരനായ ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ, തന്റെ സൃഷ്ടിയായി ഹല്ലേലൂയ തന്റെ മകനായി നിർമ്മിച്ചതായിട്ടുള്ള ഹല്ലേലൂയ ആദമിനോടും ഹവ്വയോടും ഒരു പഴം കഴിച്ചു എന്നുള്ള ചെറിയ വിഷയം എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചത് കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഹല്ലേലൂയ ശിക്ഷ കൊടുത്തല്ലോ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം ആ ഏദൻ പർദീസ അടച്ചത് ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്നേക്കുമായി പാപിയായി ജീവിച്ച് അവന്റെ ജീവിതം മൊത്തം ജീവവൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫലം കൂടെ കഴിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവന്റെ ജീവകാലം മൊത്തം അവൻ പാപിയായി ജീവിക്കുമെന്നുള്ളത് ആ തിരിച്ചറിവ് എന്ത് ചെയ്തു? അവരെ ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കളയുവാനായിട്ടിടയായി. സ്തോത്രം. അവിടെ നോക്കും വലിയൊരു നന്മയാ. ഹല്ലേലൂയ ഈ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് അവൻ നിത്യമായി പാപിയായി ജീവിച്ച് ഹല്ലേലൂയ ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കൂടെ കഴിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മരണം സംഭവിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ജീവവൃക്ഷം വെച്ചിരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അത് കഴിക്കാതെ വണ്ണം ദൈവം പെട്ടെന്ന് ഇടപെട്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്ത്? പുറത്താക്കുവാനായിട്ടിടയായി. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. അന്നേരം ഒരിക്കൽ അടച്ചത് അവരുടെ ജീവിതത്തില് ഹല്ലേലൂയ എന്നേക്കുമായൊരു അടവല്ല. നമ്മള് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുതിയ ആകാശ പുതിയ ഭൂമിയില് ഹല്ലേലൂയ ആ തോട്ടത്തിലേക്ക്, ഒരിക്കൽ അടച്ച തോട്ടത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടും പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ട് ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഫലം അനുഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ കർത്താവേ നീ ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്തുവല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ നോ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോടുള്ള ഗ്രേസ് പാപം ചെയ്തപ്പോൾ പോലും ഹല്ലേലൂയ അവൻ നിത്യമായി പാപിയായി തീരാതെ വണ്ണം അവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ അനുഭവം പിന്നെ ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ഹല്ലേലൂയ ദൂതന്മാരെ വാളുകളുമായി, ജ്വലിക്കുന്ന വാളുകളുമായി ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ വാതിക്കല് ആക്കി വെച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കരുണ. അവിടെ അടച്ചു, അവരെ പുറത്താക്കി, അവരെ എടുത്ത മണ്ണിലേക്ക് അവരെ മടക്കി അയച്ചു. അതെല്ലാം കാര്യമാണെങ്കിലും സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? അവരെന്നേക്കുമായി പാപികളായി തീരാതെ, മനുഷ്യവർഗം മൊത്തം പാപികളായി എന്നേക്കും പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ ജീവിക്കരുതെന്ന് ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്രകാരം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തത്? ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കി തോട്ടത്തില് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെ വാളുകൊണ്ട്, ജ്വലിക്കുന്ന വാളുമായിട്ട് അവരെ നിർത്തുവാനായിട്ടിടയായത്. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നോഹയുടെ പെട്ടകത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ. സ്തോത്രം, നോഹയുടെ പെട്ടകത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം, അതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചാട്ടെ. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യം. യഹോവ വാതിലടച്ചു. മതി. സ്തോത്രം, യഹോവ വാതിലടച്ചു. അനേക ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, അനുസരിക്കാത്തവര്, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവവചനം കേൾക്കാത്ത, ഹല്ലേലൂയ, അനേകരെ എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം
അവരോടുള്ള ആ ദേഷ്യത്തിന് യഹോവ വാതിൽ അടച്ചു. സ്തോത്രം. എല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. എന്നാൽ നമ്മളെ തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ ദൈവം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്നും എടുത്തതൊന്നുമല്ല. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് പകർന്നു തന്ന ആ ദൈവശബ്ദം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുക. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകപെട്ടകം തീർത്തു. സ്തോത്രം. അല്ലേ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മഴ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടിടയായി. സ്തോത്രം. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 7-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവനെ 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ ആഴിയുടെ ഉറവുകളെല്ലാം പിളർന്നു. സ്തോത്രം. അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ആകാശത്തിന്റെ കിളിമാതിലുകളും തുറന്നു. സ്തോത്രം. ഭൂമിയുടെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. ആകാശത്തിന്റെ കിളിമാതിൽ തുറക്കുവാനായിട്ടിടയായി. രണ്ട് സൈഡിലും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഓവർ പവർ ഇങ്ങനെ അതായിട്ട് അല്ലെ പോറിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പോകുന്നതല്ല, അതിനേക്കാൾ ശക്തമേറിയ ഒരു ഡൗൺ പോർ അവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹല്ലേലൂയ നോഹ ആ പെട്ടകത്തിന്റെ വാതിൽ അടച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളത്തിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് തകർന്നു പോയേനെ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്തു? സർവശക്തനായ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ഹല്ലേലൂയ അതിന്റെ വാതിൽ അടച്ചു. കാരണം മേളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ വരവും താഴെ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ അങ്ങോട്ടുള്ള ഔട്ട്ബേഴ്സിങ്ങും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരു സബ്മറൈൻ പോലെ നോഹയുടെ പെട്ടകം ആയിത്തീരുമെന്ന് കണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം അതിന്റെ വാതിൽ അടച്ചു. സ്തോത്രം. എല്ലാ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം അടച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പെട്ടകമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തേനെയും അതിനകത്ത് വെള്ളം കയറിയതെല്ലാം നശിക്കും. ന്യായവിധിയുടെ ഹല്ലേലൂയ ആ ന്യായവിധിയുടെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി നോഹയുടെ പെട്ടകം സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവം അതിന്റെ വാതിൽ അടച്ചത് കൊണ്ടായിരുന്നു. സ്തോത്രം. കാരണം അവൻ അറിയാം എങ്ങനെ അടയ്ക്കണം. സ്തോത്രം. കർത്താവ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആർക്കും തുറക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം എന്താണ്? ഹല്ലേലൂയ ആ നോഹയെയും കുടുംബത്തെയും വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ കരം അവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക. മറ്റുള്ളിടത്തൊക്കെ നോഹയോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അല്ലെ നോഹ പെട്ടകം പണിതു. തന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പെട്ടകം പണിതു. ഹല്ലേലൂയ അവരനുസരിച്ചു. അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുസരിച്ചു. അവരുടെ ഭാര്യമാരനുസരിച്ചു. ഒരു പെട്ടകത്തിൽ കയറി. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ഹല്ലേലൂയ അതിൽ പെട്ടകത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട്, കാരണം ന്യായവിധിയുടെ വെള്ളമാ. സ്തോത്രം. അത് താഴേന്ന് മാത്രമല്ല ഹല്ലേലൂയ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉറവുകളെല്ലാം തുറക്കപ്പെട്ടു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ മേളിൽ നിന്നുള്ള മഴ, ശക്തമേറിയ മഴ ഹല്ലേലൂയ കടന്നു വരുവാനായിട്ടിടയായി. സ്തോത്രം. ഒരു സബ്മറൈൻ എഫക്ട് ആ പെട്ടകത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? അതിന്റെ വാതിൽ അടയ്ക്കുവാനായിട്ടിടയായി. കാരണം ആ വരുവാനുള്ള ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അവിടെ കടന്നു വന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ പെട്ടകം സൂക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായി. സ്തോത്രം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ. സ്തോത്രം. ദൈവം അടച്ചത്. സ്തോത്രം. എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഹല്ലേലൂയ മത്സരികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അതിനകത്ത് കടക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ദൈവം അങ്ങനെ അടച്ചു. നോ, ദൈവം അങ്ങനെ ഹല്ലേലൂയ കോപിഷ്ഠനായ ദൈവമൊന്നുമല്ല. അവന് നമ്മളോട് കരുണയും നമ്മോട് കൃപയും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ദൈവമാ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ അവന്റെ കൃപയുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെയൊക്കെ ദൈവം ഓർമ്മ വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്കൊന്നും അവന്റെ സന്നിധി നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ ചിന്തയിലെ, നമ്മുടെ വിചാരത്തില്, നമ്മുടെ നോട്ടത്തില്, നമ്മുടെ ഭാവത്തില്, നമ്മുടെ കൊടുക്കലില്, എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുള്ളവരാ. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്? ആ നോഹയോടും കുടുംബത്തോടും കൂടാതെ അത് ആ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറിയ ജനത്വ ഹല്ലേലൂയ മൃഗങ്ങളോടും ഹല്ലേലൂയ ജീവജാലങ്ങളോടും ഹല്ലേലൂയ കൃപ തോന്നത്തക്കവണ്ണം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ആ പെട്ടകത്തിന്റെ വാതില് അടയ്ക്കുവാനായിട്ടിടയായി. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ നോക്കിക്കേ. കാരണം ദൈവം അടച്ചതാ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനെ ദൈവം അടച്ചു? ഹല്ലേലൂയ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നാതെ വണ്ണം അവരെ പുറത്താക്കി നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് അതിനകത്തൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്തോത്രം. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോഹയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായില്ല. മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഹല്ലേലൂയ ഈ ബിലെയാം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവശബ്ദത്തിന് വിരോധമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അവിടെ കടന്നു വന്നവന്റെ വഴി അടയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അത് അവന് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലായില്ല. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ സംഖ്യാപുസ്തകം 22-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 26-ാം വാക്യത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൂതൻ അവിടെ നിന്നു. അവൻ കഴുതയുടെ മുകളിൽ കയറി ഹല്ലേലൂയ മറ്റുള്ള ബാലാം രാജാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ നിന്ന് ആ വഴി തടയുന്നത്. സ്തോത്രം. പ്രൈസ്. അതിന്റെ 22-ന്റെ 26 വായിച്ചേ.
പിന്നെ യഹോവയുടെ ദൂതൻ മുമ്പോട്ട് എന്ന് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും മാറുവാൻ വഴിയില്ലാത്ത ഒരു ഇടുക്കിടയിൽ നിന്നു. യഹോവയുടെ ദൂതനെ കണ്ടപ്പോൾ കഴുത ബിലിയാമിന്റെ കീഴെ കിടന്നു കളഞ്ഞു. ബിലിയാമിന്റെ കോപം ജ്വലിച്ച് അവൻ കഴുതയെ വടികൊണ്ടടിച്ചു. അപ്പോൾ യഹോവ കഴുതയുടെ വായി തുറന്നു. അത് ബിലിയാമിനോട്, നീ എന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിപ്പാൻ ഞാൻ നിന്നോട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു. അതെ, ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിട്ട്. നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് വിരോധമായി കടന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തിയെ അവനെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന് അവന്റെ വഴി അടക്കിയ. സ്തോത്രം. കാരണം അവനൊരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിട്ട് വന്ന വ്യക്തിയാ. അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുവാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം കഴുതയെ കൊണ്ട് അവനോട് സംസാരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ദൂതനെ കൊണ്ട് ആ വഴി അടപ്പിച്ചു. ദൂതന്റെ പ്രസൻസ് ആ കഴുതയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുവാനിടയായി. കഴുത അവനോട് സംസാരിക്കാനായിട്ടിടയായി. എന്നാല് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബിലിയാം ദൈവത്തോട് പിന്നെയും ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ബിലിയാമിനെ നമുക്ക് അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിന്റെ 34-ാം വാക്യത്തിലൊക്കെ നമുക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് വായിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമില്ല. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവന്റെ ആ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി. കാരണം അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ദൂതനെ അവിടെ വിടുകയാ. കഴുതയിൽ കൂടി ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുക. എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവൻ അത് അനുസരിക്കാതെ വണ്ണം അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, നീ എനിക്കെതിരായി വഴിയിൽ നിന്നിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇത് നിനക്ക് അനിഷ്ടമെന്ന് വരികിൽ ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളാം. നോക്കുമ്പോൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മടങ്ങിയൊന്നും പോയില്ല. അവന്റെ ആ വഴിയിൽ കൂടെ തന്നെ പോയി. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കല് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വഴിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ബിലിയാമിനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവം വഴി അടച്ചിട്ടും ഞാൻ അതിനകത്തൂടെ തന്നെ പോകുമെന്ന് മത്സരിച്ചു പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ബിലിയാമിനെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് വില്ലിന് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയാകണം. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് വില്ലിനെ പലപ്പോഴും ഓവർകം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകും. പെർഫെക്റ്റ് വില്ലിനെ നമ്മള് ഓവർകം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ട്? പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്നോട് പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ദൈവം എന്താണ്? സമ്മതിച്ചു. പിന്നെയും പോകുന്നത് നാശത്തിന്റെ വഴിയിലേക്കാ. ഹല്ലേലൂയ. ശപിക്കുവാനായിട്ട് പോവുക. എന്നാൽ ആ ശാപത്തെയൊക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹമാക്കി കൊടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ശമൂന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഹന്നയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹന്നയ്ക്ക് തലമുറകളില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ട്. 1 ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം. അവളുടെ ഗർഭം അടച്ചിരുന്നതിനാൽ അവളുടെ ഗർഭം അടച്ചിരുന്നതിനാൽ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് എന്തിനു സംഭവിച്ചു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ഗർഭത്തെ ദൈവം നിന്ന് അടച്ചു കളഞ്ഞു. തലമുറയുണ്ടാകാതെ വണ്ണം അവിടെ അടച്ചത് പിശാചല്ല, അവിടെ അടച്ചത് ദൈവമാ. സ്തോത്രം. കാരണം ദൈവത്തിന് അതിനകത്തൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്തോത്രം. തലമുറകളില്ലാതെ അവൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം, ഒന്ന് അവള് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകും. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. രണ്ടാമത് ആ ദേശത്ത് എന്തില്ലായിരുന്നു? ദൈവ ശബ്ദമില്ലായിരുന്നു, ദൈവിക ദർശനമില്ലായിരുന്നു. ദർശനം പ്രാപിക്കേണ്ടിയ പുരോഹിതന് ദർശനമില്ലാതെ കണ്ണ് അടഞ്ഞു പോകുവാനായിട്ടിടയായി. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അവിടെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവളുടെ ഗർഭം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവൾക്ക് സന്തതിയെ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ, ഇവൾ കരഞ്ഞ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മീക സന്താനത്തെ ഉരുവാക്കത്തക്കവണ്ണം അവിടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം പ്രബലപ്പെടുമെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കണ്ടിട്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ ഗർഭത്തെ അടയ്ക്കുവാനായിട്ടിടയായി. കുറെ കാലം അവൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. പ്രതിയോഗി അവളെ കുറിച്ച് നിന്ദിക്കുവാനിടയായി. അവൾ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവളെ വിഷമിപ്പിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവളുടെ ഹൃദയം തകർന്നത് അവളുടെ ജീവിതത്തില് ഒരു ദൈവിക പൈതല് അവിടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകത്തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കി. സ്തോത്രം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം അടച്ചു. സ്തോത്രം. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹോവ അവിടെ ഗർഭം അടച്ചു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ.
അവള് നിലവിളിക്കുക. കാരണം അവിടെ നിലവിളിയില് അവള് ദൈവത്തോട് ഉടമ്പടിയിലേക്ക് വന്നു. സ്തോത്രം. എന്താണ് ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത്? നീ എനിക്കൊരു അനുസന്ധാനത്തെ തന്നാൽ ഞാൻ അവനെ ജീവപര്യന്തം യഹോവയ്ക്ക് നിവേദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരത്തക്കവണ്ണം ദൈവം ചില വഴികളെ അവ കടയ്ക്കുവാനായിട്ടിടയായി. സ്തോത്രം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യ നടുവില് പലപ്പോഴായിട്ട് ചില പ്രതികൂലങ്ങള്, ചില അടവുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും നമ്മെ തകർത്ത് കളയുവാനായിട്ടല്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടിടയാകണം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അവള് കരഞ്ഞു, നിലവിളിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തുണ്ട്? അവിടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം, അവള് ദൈവത്തോട് നേർന്ന നേർച്ച പ്രകാരം അവളുടെ ഉദരത്തിലൊരു ഹല്ലേലൂയ എന്താണ്? ഒരു പ്രവാചകൻ ഉരുവാകത്തക്കവണ്ണം, ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു ന്യായാധിപതി പുറപ്പെടുവത്തക്കവണ്ണം വെളിപ്പാടും ദർശനവും അനേക രാജാക്കന്മാരെ വാഴിക്കുവാനുള്ള അഭിഷേകമുള്ളവൻ അവിടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവത്തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവിടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. ഒരുത്തനെ മാത്രമല്ല അഭിഷേകം ചെയ്തത്. ഹല്ലേലൂയ. ശൗലിനെ മാത്രമല്ല, രണ്ടാമത് ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം ഒരു അഭിഷക്ത ഹല്ലേലൂയ ഒരു വ്യക്തിയാക്കി ഹല്ലേലൂയ ശമൂവേലിനെ ആക്കി തീർക്കുവാൻ പ്രിയ മാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഇടയായി. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ചിലയിടത്തൊക്കെ വാതിൽ അടയുമ്പോൾ നീ തകർന്നെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതോടുകൂടി എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മെ ചിലപ്പം ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കുകളെ മാറ്റുവാനായിട്ടായിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ ഒന്ന് പണിയുവാനായിട്ടായിരിക്കാം, നമ്മെ ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടായിരിക്കാം, നിനക്ക് വേണ്ടി ചില നന്മകളെ ഒരുക്കി വെക്കുവാനായിട്ടായിരിക്കാം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഈ പകൽക്കാലം ദൈവം അടച്ച വാതിലുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടിടയെ. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തില് എത്രയോ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കേണ്ട പല നന്മകള് പലപ്പോഴായിട്ട് അടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ശത്രു അത് അടച്ചില്ല. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ദൈവം അറിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പെർമിസീവ് ബില്ലിനകത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടിടയാകണം. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ചില വാതിലുകൾ അടഞ്ഞെന്ന് കരുതി ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ഹൃദയം അങ്ങനെ ഭാരപ്പെടുവാനായിട്ടല്ല നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതിനകത്തും ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി നന്നായി ചില കാര്യങ്ങള് ദൈവത്തിന്റെ പണിപ്പുരയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്നുവെന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഈ പകൽക്കാലം നമുക്കൊന്ന് ഹല്ലേലൂയ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടിടയാകണം. അവൻ തുറക്കുക മാത്രമല്ല, അവൻ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അനേക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ടിടയാലോ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്കറിയാം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അവർ ഏഷ്യ മൈനറിലേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ, അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 16-ാം അധ്യായത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട്. അവര് ആസിയിലേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആത്മാവ് അവരെ വിലക്കുവാനായിട്ടിടയായി. സ്തോത്രം. അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ കൂടെ കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അവര് ആഗ്രഹിച്ചു. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവരെ വിലക്കി. അവർ വിചാരിച്ചു ഹല്ലേലൂയ ആസിയയിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന്. ആത്മാവ് അവരോട് ഇടപെടുവാനായിട്ടിടയായി. വേറെ വഴിയായിട്ട് മൂസിയിലേക്ക് പോകും, ബിഥനിയയിലേക്ക് പോകുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വഴി തടയുവാനായിട്ടിടയായി. എന്നാൽ ഒരു മാസിഡോണിയക്കാരന് ദൈവം ഒരു ദർശനം കൊടുത്തു. അവനെ കടന്നു വന്ന് സഹായിക്കുന്ന ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനം അവന് ലഭിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. ആ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? പൗലോസിനും ഹല്ലേലൂയ ശീലാസിനും ഒക്കെ ഒരു വെളിപ്പാട് ലഭിക്കുവാനായിട്ടിടയായി. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആ വഴി അടഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? യൂറോപ്പിന്റെ പ്രദേശങ്ങളായ ഫിലിപ്പിയ, മാസിഡോണിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിലുകള് തുറക്കപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായി. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഒടത്ത് ദൈവം അടച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. പറഞ്ഞു ഏഷ്യയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത്, അവിടേക്ക് പോകേണ്ടത് ദൈവാത്മാവ് വിലക്കി, ഒരു അതിരിട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. അവർക്ക് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ അവിടെ കാണുന്നത് ഹല്ലേലൂയ ഒരു വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദർശനം അവർ കണ്ടു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ മുന്നോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ കാരാഗൃഹ പ്രമാണിയായിരുന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഹല്ലേലൂയ യജമാന്മാരെ രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് വെളിച്ചം തരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് പൗലോസിന്റെയും ശീലാസിന്റെയും മുന്നില് കവിണ് വീണ് കരയുന്ന ഒരു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയെ നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. കാരണം
ദൈവം ചില വാതിലുകൾ അടച്ചു. നിങ്ങൾ ഏഷ്യ മൈനറിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ വാതിലുകൾ അടച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? യൂറോപ്പെല്ലാം സുവിശേഷവൽക്കരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായി. അവര് ഫിലിപ്പിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാനിടയായി. ഫിലിപ്പിയെ ലുദിയ എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാനിടയായി. അവളും കുടുംബവും രക്ഷാനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി. ഹല്ലേലൂയ. വെളിച്ചപ്പാടത്തിക്കാരിയുടെ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ അവൾ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാനിടയായി. അത് മുഖാന്തരം എന്ത് ചെയ്തു? ഹല്ലേലൂയ തടവിലാകുവാനിടയായി. അനേക അടികളും പ്രതികൂലങ്ങളെല്ലാം കടന്നു വന്നു. എന്നാൽ അവരെ അടച്ച കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിലുകള് ദൈവം തുറക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെയായി. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ അടയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, അവൻ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമാ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിലല്ലേ? നമ്മളെല്ലാം ലോക്കൗട്ടില്ല, നമ്മളെല്ലാം അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളെല്ലാം കൺഫൈൻഡ്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഹല്ലേലൂയ പെർമിഷൻ ടു ഗോ ഔട്ട്. നമുക്ക് ലീഗലി ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ടു ഗോ ഔട്ട്. നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് കടന്നു പോകുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളുമില്ല. ബൈ ലോ നമ്മളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളെല്ലാം ലോക്ക്ഡ് ഔട്ടില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം യെശയ്യാപ്രവചനം 26-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 26-20 ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട്. നിന്റെ അറകളിൽ കടന്ന് എന്റെ ജനമേ വന്ന് നിന്റെ അറകളിൽ കടന്ന് വാതിലുകളെ അടയ്ക്കുക. വന്ന് നിന്റെ അറകളിൽ കടന്ന് വാതിലുകളെ അടയ്ക്കുക. കടന്ന് വാതിൽ അടയ്ക്കുക. ക്രോധം കടന്നു പോകുവോളം അല്പനേരത്തേക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കുക. ക്രോധം കടന്നു പോകുവോളം അല്പനേരം നീ ഒളിച്ചിരിക്കുക. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ആകത്തുകയാണ് ഹല്ലേലൂയ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന് 700 വർഷം മുമ്പ് പ്രവാചകനായ ഹല്ലേലൂയ യെശയ്യാവിൽ കൂടി കൊടുത്ത ദൈവിക ദർശനമാ. അവിടെ എന്താണ്? മരണത്തെ കുറിച്ചും വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുക. 19 വായിച്ചേ. നിന്റെ മൃതന്മാർ വായിച്ചോ. നിന്റെ മൃതന്മാർ ജീവിക്കും, എന്റെ ശവങ്ങൾ ജീവിക്കും, എന്റെ ശവങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും. പൊടിയിൽ കിടക്കുന്നവരെ ഉണർന്നു ഘോഷിപ്പീൻ. നിന്റെ മഞ്ഞ പ്രഭാതത്തിലെ മഞ്ഞ് പോലെ മഞ്ഞുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഭൂമി പ്രേതന്മാരെ പ്രസവിക്കുമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് ദൈവം കൊടുത്ത വെളിപ്പാടാ? ഹല്ലേലൂയ. ഭൂമി പ്രേതന്മാരെ പ്രസവിക്കുമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവപുത്രന്മാരുടെ തേജസ്സിന് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റോമാലേഖനത്തിൽ പഠിക്കുന്നു. 8-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിന് വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ ഹല്ലേലൂയ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ മൃതന്മാർ ജീവിക്കും, എന്റെ ശവങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും. പൊടിയിൽ കിടക്കുന്നവരെ ഉണർന്ന് ഘോഷിപ്പി. നിന്റെ മഞ്ഞ പ്രഭാതത്തിലെ മഞ്ഞ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഭൂമി പ്രേതന്മാരെ പ്രസവിക്കുന്നു. അടുത്ത വാക്യത്തിലാണ് വായിച്ചത്. എന്റെ ജനമേ അന്ന് നിന്റെ അറകളിൽ കടന്ന് വാതിലുകളെ അടയ്ക്കുക. ക്രോധം കടന്നു പോകുവോളം അല്പനേരം നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒളിച്ചിരിക്കുക. പ്രവാസികളെ അവരുടെ അകൃത്യ നിമിത്തം സന്ദർശിപ്പാൻ തന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇതാ വരുന്നു. ഭൂമി താൻ കുടിച്ച രക്തമൊക്കെയും വെളിപ്പെടുത്തും. തന്നിലുള്ള കഥമാരെ ഇനി മൂടി വെക്കുകയുമില്ല. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിന്റെ ഒരു റിഹേഴ്സൽ ആയിപ്പോഴൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ എന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ സമീപകാലേ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ചില ഒരുക്കങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. യഹോവയുടെ കോപം കടന്നു പോകുവോളം നിങ്ങൾ അറയിൽ കടന്നിരിക്കണം. സ്തോത്രം. മിസ്രയീമിൽ ദൈവം ന്യായവിധി അയച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരുവനും ഭവനത്തിന് പുറത്തിറങ്ങരുത്. കുഞ്ഞാടായ പെസഹ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന് അടയാളമായിരിക്കണം. നിങ്ങളിൽ ഒരുവനും ഭവനം വിട്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകരുത്. ഞാൻ ദേശത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ പോകുക. ഇവിടെ ദൈവാത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, എന്റെ കോപം കടന്നു പോകുവോളം നിങ്ങൾ അറയിൽ കടന്ന് നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം. നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന പിതാവിനോട് അറയിൽ കടന്ന് അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഈ നാളുകളില് ദൈവം നമ്മളെ കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ലോക്ക്ഡപ്പ് ആയിട്ട് ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവൈതലേ, എനിക്ക് നിനക്കും
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ അറകളിൽ കടന്ന് നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ അന്തരാർത്ഥത്തില് അല്ലെങ്കിൽ അന്തത്തളങ്ങളില് നീ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള നാളുകളെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പകൽക്കാലം നമ്മോട് ബുദ്ധി പറയുക. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചില വാതിലുകൾ ദൈവം അടയ്ക്കുന്നത് നമ്മെ തകർക്കുവാനായിട്ടല്ല, നമ്മെ ഒരുക്കി ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയില് പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിലവിളിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പകൽക്കാലം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക. ക്രിസ്തുവിന് 700 വർഷം മുമ്പ് പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവിൽ കൂടി ദൈവാത്മാ പറഞ്ഞത്, ഭൂമി പ്രേതന്മാരെ പ്രസവിക്കുമല്ലോ, എന്റെ ശവങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും, എന്റെ മൃതന്മാർ ജീവിക്കും. അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എന്റെ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ വരവെങ്കിൽ എന്താണ്? ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുന്നമേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും അവനെ എതിരേൽപ്പാൻ ആകാശമേഘങ്ങളില് എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സ്തോത്രം. എത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകത്തെ കടന്നു വരുവാനുള്ള ദൈവിക ന്യായവിധിയുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, ക്രോധം കടന്നു പോകുവോളം നീ അറയിൽ കടന്ന് വാതിൽ അടച്ച് നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അന്നേരം ലോത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. സ്തോത്രം. നമുക്കറിയാം ലോത്തിനെ കുടുംബത്തെയും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായത്തിലാണെന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ലോത്തും കുടുംബവും എന്ത് ചെയ്തു? ഹല്ലേലൂയ. സോദോമിലായിരുന്നു, പാപം വർദ്ധിച്ച ദേശത്ത്. ഹല്ലേലൂയ. സോ കോൾഡ് ഇപ്പോഴത്തെ അല്ലെ ഞാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യമില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ they will be get offended. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ കോൾഡ് കൺട്രി. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ 19-ാം പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായത്തിലാണ് തോന്നുന്നു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാര് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്താണ് അവിടെ വാതില് അടയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. ആരെങ്കിലും എടുത്തൊരുന്ന് വായിച്ച് അതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം അതിന്റെ 19-ാം അധ്യായത്തിലാണ് തോന്നുന്നു. 19-ാം അധ്യായത്തില് നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. 19-10. അപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർ കൈ പുറത്തോട്ട് നീട്ടി ലോത്തിനെ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അകത്ത് കയറ്റി വാതിലടച്ചു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കുടുംബത്തെ വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ അവിടെ കടന്നു വരികയാ. സ്തോത്രം. ലോത്തിനെ ജനങ്ങളെ ഞെക്കി ഞെരുക്കാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ലോത്തിനെ പിടിക്കുന്ന താഴ്ത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവരെന്ത് ചെയ്തു? ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാര് ആ ലോത്തിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ വാതിൽ അടയ്ക്കുവാനായിട്ടിടയായി. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പച്ചപ്പ് കണ്ടോണ്ട് പോയതാ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ്? പച്ച തഴപ്പുള്ള ദേശം കണ്ടുകൊണ്ട് ലോത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തതാ. ചെന്നത് എവിടെയാണ്? പാപത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ആഴത്തിലേക്കാ കടന്നു ചെന്നത്. എന്നാ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ തോന്നി, കൃപ തോന്നി എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാര് വന്ന് ലോത്തിനെ അകത്താക്കി വാതില് അടച്ചു. സ്തോത്രം. അടുത്ത വാക്യം. വാതിൽക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് ആബാലവൃദ്ധം അന്ധത പിടിപ്പിച്ചു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. വാതിൽ അടച്ചു. എന്തിനാണ്? ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി. കുടുംബത്തെ ജനങ്ങൾ അകർത്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, പാപികളായ ജനങ്ങൾ അവരെ കൊല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാര് കടന്നു വന്ന് വാതിൽ അടച്ചതിനകത്താക്കിയിട്ട് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനത്തിന് അന്ധത പിടിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി. സ്തോത്രം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ ദൂതന്മാരെ അയക്കുകയാ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ കരുതലെന്ന് നോക്കിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അടയ്ക്കുന്ന വാതിലുകള് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാ, അവരെ തകർക്കുവാനായിട്ടുള്ള. കാരണം ആ കുടുംബത്തെ അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാനായിട്ടിടയായി. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പലപ്പോഴും വാതിലുകൾ അടയുന്നത് നമ്മെ തകർത്ത് കളയുവാനല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഡിവൈൻ സൂക്ഷിപ്പ് നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ കരുതലുകൾ. സ്തോത്രം. എന്നോട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാം എടുത്ത് നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ടും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സമയമില്ലല്ലോ. ഒന്ന്, ദൈവം അടയ്ക്കുന്നത് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു അടപ്പല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹിസ് നോട്ട് ലോക്കിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പ്. അത് എന്നേക്കുമായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നതല്ല. ഹല്ലേലൂയ.
ദൈവം ചിലപ്പോൾ അടയ്ക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ടായിരിക്കാം. അത് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ടായിരിക്കാം, നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കുകളെ ഹല്ലേലൂയ മാറ്റുവാനായിട്ടായിരിക്കാം, നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടായിരിക്കാം, നമ്മെ വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അയക്കുവാനായിട്ടായിരിക്കാം. ആസിയയിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകരുതെന്ന് പൗലോസിനോട് ശീലാസിനോട് പറഞ്ഞു. കാരണം അവരെ ദൈവത്തിന് എന്താണ് വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അയക്കുവാനായിട്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ദൈവം ചില വാതിൽ അടയ്ക്കുന്നത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടായിരിക്കും. നോഹയുടെ കുടുംബത്തിനെയും പെട്ടകത്തിന്റെ വാതില് ഹല്ലേലൂയ ദൈവം അടച്ചത് ഹല്ലേലൂയ കാരണം ഹല്ലേലൂയ അവരെ ആ ദൈവിക ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന്, ആ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാനായിരുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകുവാനായിട്ടിടയാകരുത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാ കഥ പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ തുറക്കുവാനും അധികാരമുള്ളവനാ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ തുറന്നാൽ ആരും അടയ്ക്കത്തില്ല, ഞാൻ അടച്ചാൽ ആരും തുറക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം. നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ എന്തെങ്കിലും തുറക്കുന്ന വാതിലുകളുണ്ട്. സ്തോത്രം. ആ കോരേശന്റെ ഇടയൻ, അവൻ എന്റെ അഭിഷക്തൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അവന് മുമ്പായി ചെന്ന് താമര വാതിലുകളെ തകർത്ത് ഇരുമ്പോടമ്പളെ മുറിച്ച് ദുർഘടങ്ങളെ മാറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകനിലൂടെ ഇടപെടുവാനായിട്ടിടയായി. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ചില വാതിലുകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ, നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ, നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട്. ഏത് സമയത്ത് അടയ്ക്കണമെന്നും ഏത് സമയത്ത് തുറക്കണമെന്നും നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് അതിന് താക്കോലിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലപ്പെട്ട് ഭാരപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണ്ട. കർത്താവിന്റെ കൃപയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മ താക്കോൽ കൈവശമുള്ളവന്റെ കയ്യിലങ്ങളാണ് ന്യായമായി വിധിക്കുന്ന, നീതിയോടെ വിധിക്കുന്ന, അല്ലെ സ്നേഹസമ്പൂർണനായ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭാരപ്പെടരുത്, നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത്. നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴി അടഞ്ഞാൽ അത് എന്നേക്കുമായി അടഞ്ഞതല്ല. അതിനകത്ത് നിനക്കൊരു നന്മ തന്ന് നിന്നെ സൂക്ഷിപ്പാനും നിന്നെ കരുതുവാനും എല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവിന് കഴിയും. സ്തോത്രം. അത്ര പേരത് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ടിടയാകും. പലപ്പോഴും വഴിയും വാതിലും അടയുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് വഴി പറഞ്ഞ്, കർത്താവേ അല്ലെ ആ വഴി അടഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ ചെന്നേനെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നേനെ, എനിക്ക് അത് ലഭിച്ചേനെ ഇത് ലഭിച്ചേനെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം ചിലതൊക്കെ അടയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാ. സ്തോത്രം. അത് നമ്മുടെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയാ, നമ്മുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഈ പകൽക്കാലം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഹല്ലേലൂയ ദൈവം ചില വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാനായിട്ടിടയാകും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പകൽക്കാലം നമ്മളെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ട്, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് താക്കോൽ. ദാവീദിന്റെ താക്കോൽ കൈവശമുള്ളവൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ പറയുകയാണ്, നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളൂവെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി, നീ എന്റെ വചനം കാത്തു. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലതൊക്കെ തുറക്കുവാൻ പോവുകയാ. സ്തോത്രം. കാരണം വചനം കാക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി, ദൈവ വഴി നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി, ദൈവ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമാ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും കാലം കണ്ടി ആവശ്യമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ആകുവാനായിട്ട് പാടില്ല. ആ കർത്താവിന്റെ ആ കൃപയില് നമ്മള് ബലപ്പെടുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഈ പകൽക്കാലം ഇടയാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ.